सत श्री अकाल। इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं नवीन कुमार। अज अग्निपथ स्कीम के खिलाफ भारत बंद होने तो बाद पंजाब पुलिस ने हाई अलर्ट रखा। सूबे के सारे आर्मी भारतीय केंद्रां अते छाउणियां दे विच सुरक्षा बढ़ा दी गई। भाजपा दफ्तर तो इलावा जेकर केंद्र सरकार के सारे दफ्तरां दी विच गल की जाए तो सख्त सुरक्षा के प्रबंध किए गए। भारत बंद के ऐलान तो बाद देश के कई राज्यों च थोड़े बहुत हिंसा देखने को जरूर मिली है, पर पंजाब च बंद का कोई बहुता असर नज़र नहीं आया। सो बीते कल अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर के चल रहे रोष मुजाहरियां विचाले भारत दीयां तीनों सेनावां ने यह योजना वापस ना लैण की भी संभावना तो इनकार किया। सो तिन्हां सेनावां ने इस योजना तहत भारतीय भर्ती के लिए विस्तारत शेड्यूल पेश करदियां इस गल ते जोर दिता है कि हथियारबंद दस्तियां दे उम्र संबंधी प्रोफाइल नूं घटाउण दे लई यह योजना लागू की जा रही है। उन्होंने नाल कहा कि इस योजना खिलाफ मुजाहरियां दौरान हिंसा ते आगजनी च शामिल नौजवान फौज च भर्ती नहीं किए जाणगे, जिस तो बाद पिछले 3-4 दिनों के मुकाबले अज उन्हां दिनां वर्गा प्रदर्शन नहीं देखा गया। सो ये देखना होएगा कि पंजाब दे विच इस प्रदर्शन का बहुता असर नहीं दिखाई देता। रोज़मर्रा की जिंदगी दे विच वैसे ही कुछ माहौल देखने को मिले जिस तरह रोज़ होंदा है। जेकर दिल्ली दीयां जो असीं तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं दिल्ली बॉर्डर दीयां कि किसी तरह का माहौल दिल्ली च खराब ना होवे। दिल्ली नूं लगदे जिहड़े बॉर्डर सी उन्हां दे उत्ते पुलिस दे वल्लों जिहड़ा चैकिंग अभियान चलाया गया, उस अभियान के दौरान जिहड़े लंबे जाम तुसीं तस्वीरां दे विच देख रहे हो कि लंबा जाम जिहड़ा है उत्थे जरूर नज़र आया है, क्योंकि दिल्ली दे विच कुछ ऐसे लोग ना चले जाण जिन्हां दे वल्लों उत्थे दा माहौल खराब किया जा सके। सो इन्हां चीज़ां नूं देखदे होए दिल्ली पुलिस दे वल्लों वख-वख थाहां दे उत्ते बैरीगेटिंग करके दिल्ली दे विच इंटर होण वालीआं जिहड़ियां गड्डियां सी उन्हां दे जिहड़े वाहन सी उन्हां दी चैकिंग की गई है। उस चैकिंग के दरमियान जिहड़ा लंबा जाम उत्थे देखण नूं मिलिआ, तुसीं तस्वीरां दे विच देख रहे हो उस जाम नूं कि जिहड़ा लंबा जाम उस समय उत्थे देखण दे लई मिलिआ। सो अज इसी मुद्दे के उत्ते गलबात करने लई साडे मेहमान साडे नाल जुड़नगे, पर उस तो पहलां बीके सिंह हुणां ने कोई बयान दिता सी, ओह तुहानूं सुणांदे हां। For 2 years, because of COVID, there's been no recruitment, right? This point came up. The government has said that 17.5 to 21 years was the scheme. Now we are making it 23, which means that a person can come, he can, if he has missed out those 2 years, he can still be eligible to participate in this. If he wants to come, he can come. And this is a voluntary scheme. Indian Army is a voluntary army. We don't conscript soldiers. हमारे यहाँ अनिवार्यता नहीं है, जिसको आना वो आए। अगर आपको नहीं लगती अच्छी स्कीम मत आओ। भाई आपको बोल कौन रहा है आने के लिए? आप बसें जला रहे हो, ट्रेन जला रहे हो, किसी ने आपको बोला कि हम आपको फौज में लेंगे? पहले तो आप हमारे मापदंडों पे खरे उतरो ना, उसके बाद हम फौज में लेंगे आप। ऐसा ही एक जिहड़ा माहौल अज देखने को मिलिआ। बीते कल की जेकर गल करिए, बीते कल तिन्ने सेनावां दे जिहड़े मुखी सी उन्हां दे वल्लों प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई। उस प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच सीधियां गल्लां जिहड़ियां उन्होंने नौजवानों के सामने रखियां। बहुत सारे पत्रकार जिहड़े उत्थे मौजूद सी उन्हां दे वल्लों तिखे सवाल भी किए गए कि जो लोग चाहते हैं, नौजवान चाहते हैं या फिर पंजाब दा या देश का जिहड़ा युवा है वो चाहता है कि ये नहीं होना चाहिए जो सरकार कर रही है, उन्होंने मुताबिक कुछ होर होना चाहिए। उन्होंने अपन मंगां रखियां कि पहला हुण तुसीं 15 साल की गल करते हो, पहला 17 साल की सर्विस होंदी। सो ऐसियां बहुत सारियां गल्लां जिहड़ियां उस दे विच मीटिंग दे विच प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच रखियां गईयां, उन्होंने उन्होंने जवाब दिते, जिस तो बाद ये अज थोड़ा महसूस होया है कि जिहड़ा नौजवान है चाहे उहदे अंदर डर पैदा होया होवे कि उन्होंने एक NOC टाइप लैके आना पएगा, निजी अपने जिहड़े थाने ने कि तुसीं किसी भी प्रदर्शन दे विच कदे शामिल नहीं रहे, क्योंकि जिहड़े नौजवान भर्ती दे लई जाना चाहते हैं उन्हां दे अंदर एक जज्बा हुंदा है देश दे लई, समाज दे लई। सो उन्हां नूं जदों ये गल शायद समझ लगी है तो उस तो बाद अज जिहड़ा प्रदर्शन उस तरह का नहीं देखा गया। हालांकि सियासी पार्टियां दे वल्लों थोड़े प्रदर्शन किए गए। उस तो बाद जेकर बिहार की गल करिए, बिहार दे विच पत्थरबाजी भी हुई, सो कई थावां दे उत्ते। पर बाकी जे राज्यों की गल करिए तो माहौल वैसा नहीं रहा जैसा पिछले 3-4 दिन तो पूरे देश के विच बनदा नज़र आ रहा सी। सो अज साडे नाल गलबात करन लई साडे जिहड़े मेहमान ने इसी मुद्दे के उत्ते जुड़े ने।
ਜੀ ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸੰਧੂ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਸਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਨਮਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ। ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੰਦਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਹੈ ਜੀ। ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਿ ਅੱਜ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਰੱਖੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਈਏ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰੇ ਨੇ ਵੀ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਟ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੌਜ ਚੁਣ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ। 4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣੇ ਸਿਖਾਉਣੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਫਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ GST, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 25% ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ 75% ਉਹਨਾਂ ਵਿਹਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ 75% ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ? ਉਹ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੋਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, BJP ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਣੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਹੀ ਪਏ ਗਲਤ ਪਏ, ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਕੁਝ ਖਾਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਕੱਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ,
ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਕੋ ਕੌਣ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅੱਧ ਅਧੂਰੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਾ। ਭਾਈ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੌਨਸ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੀਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਓਵਰਨਾਈਟ ਸਕੀਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 17.5 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 23 ਸਾਲ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੰਨ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਆ ਕਰਦੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ 17 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੁਲਾਰੇ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਜੀ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਸਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਦਈਏ। ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਿੱਤੇ ਵੱਲ ਆਪਦਾ ਖੇਤਰ ਚੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਵਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ 2-3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਗੈਂਗਵਾਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਡਿਬੇਟ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਵਾਰ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਵੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪਲੈਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਿਕਸ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁਰਾਣਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪਰਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਡੋਗਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਿਕਾ ਦਈਏ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 10+2 ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਈਏ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਸੀਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾ। ਔਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਅਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਅਰ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਲੋਅਰ ਹੀ ਰਵੇ ਔਰ ਅੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਪਰ ਹੀ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਹੋਮਗਾਰਡ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਮਗਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕੁਛ, ਉਹਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਜੇ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 8ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਪਾਪਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਰੇ ਸਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉਹ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਖਮਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੰਗਿਆਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਠੰਡੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਧਿਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਐਸਐਸ ਚੰਨੀ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਛਾਬੜਾ ਜੀ। ਛਾਬੜਾ ਜੀ, ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦਾ ਹੀ ਰੁੱਖ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਦੋ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਐਸਾ ਜੀ 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 ਕਰ ਲਓ ਕੰਪਲੀਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਨਵੀਨ ਜੀ। ਜੀ 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 ਨਵੀਨ ਜੀ, ਐਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਐਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਨਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਅਗਨੀਵੀਰ ਜਾਂ ਅਗਨੀ ਰਕਸ਼ਕ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਵੀਨ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਵਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਉਸ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਪੈਨਲਿਸਟ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਔਰ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਕੱਠੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ, ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਦੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਹਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਡਿਸਕਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਨਾਵਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਵੀਨ ਜੀ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਹੈ 1-2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਲ ਇਹ ਬੱਚੇ ਲਗਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਗਨੋ ਦੇ ਥਰੂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਬਟ ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 10ਵੀਂ ਪਲੱਸ 1 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ +2 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਨਿਕਾਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਆਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਫਾਰਗ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਗਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲਗਾ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਗ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਆਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਅਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਲੋਨ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਜੋਬ ਜਿਹੜਾ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਤੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਜੁਅਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੈਜੁਅਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ 25% ਜੋਬਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਰੱਖ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ 75% ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ 25% ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 25% ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅਗਰ 35% ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਔਰ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ। ਔਰ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸੈਨਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕੋਈ ਲੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ
ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਗਏ ਬੱਚੇ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਰੁੱਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਸੀ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 82,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਟਨੈਸ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਹੈ, ਫਿੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਚਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 80% ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੈ, ਔਰ 20% ਦੇ ਲੋਕ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਸੈਨਾ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਵੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਵੀਨ ਜੀ ਜੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਨੇ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਹੋਣਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਦੇਖੋ ਨਵੀਨ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਥੋੜੇ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਸਕੀਮ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਪਏਗੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾੜਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਸਾੜਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਟੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ 1 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਵੀ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ 2,000 ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਉਹ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 17.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਹੈਗਾ, 45% ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨੌਕਰੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਡੈਥ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਨ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਅੱਜ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਇਆ, ਅਦਾਨੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਾਇਓਕੌਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸੰਗੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਬਣਨਗੇ, ਇਹ ਸਕਿਲਡ ਹੋਣਗੇ, ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਭਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਕਟਰ ਲਾਅ ਦੇ, ਅਸਾਮ CAPF ਹੈ, CRPF ਹੈ, CISF ਹੈ, BSF ਹੈ, ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ 16 ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇੰਪਲਾਈ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਚੈਂਟ ਨੇਵੀ ਦੇ ਮਰਚੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤਿਆਰ। ਜਿਹੜੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਉੱਥੇ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਆਉਣਗੇ ਮਤਲਬ ਵਾਪਸ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਟੀਮ ਉਹ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ
ਐਸੈਟ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਨਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਾਜ ਅੰਡਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਸਮਝੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਐਲਪੁਰੀ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਜੂਅਲਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀਗਾ 4,70,000 ਕਰੋੜ ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਬਜਟ ਹੈਗਾ 5,25,000। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਸੈਲਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਸੈਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਵਾਰਫੇਅਰ ਹੈ, ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਵਧਾਇਆ 1,35,000 ਕਰੋੜ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ 1,53,000 ਕਰੋੜ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਵਧਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਥਰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਔਰ ਥਰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਾਡਾ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ IAS ਵਿੱਚ 21-22 ਸਾਲ ਦਾ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਰਿਫਾਰਮਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਗਣਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਾਵਰਟੀ ਹੈ ਸਰ, ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ 22% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਰ। ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 2014 ਜਿਹੜੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਸੀ ਉਹ 79,000 ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ 1,50,000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ $300 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, 600 ਬਿਲੀਅਨ ਫੋਰਨ ਕੋਲੇ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 6,37,000 ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸੀ ਤੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ? 6,53,000। ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 8% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਸੁਧ ਨਾਲ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਚੇਂਜਿਸ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਕੱਲ ਜੀ ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਚੀਫਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਗੌਰਵ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਬੜਾ ਲੈਕਚਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹਟਾ ਦਾਂਗੇ, ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸੀ 1000 ਰੁਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਨੇ ਕਾਫੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਟੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਹੋ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ, ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਡਾਟਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਡਬਲ ਇਕਨੋਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜੀਡੀਪੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 300 ਤੋਂ 600 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪ ਘਟ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਐਲਪੀਜੀ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਉਹ 1050 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਰਾ ਦੇ ਸਕਣਗੇ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਟੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਵੀ? ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਜੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਡਾਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਵਾਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਸ਼ੀਆ 30% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ 20-30 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ 4 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 3 ਡਿਫੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਚੀਫ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਗੇਂਸਟ ਐਨੀ ਕੰਟਰੀ ਵਾਰ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਫॉर ਦਾ ਵਾਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ? ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਸਰਵੈਂਟ ਆਫ ਪੀਪਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥਰੂ ਦੱਸਣ ਚਾਹੇ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਣਾਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ 10 ਲੱਖ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20-20, 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਛੁੱਟ ਵੀ ਗਈ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਐਸਾ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਓਵਰਨਾਈਟ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਫਲਾਣੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਸਰ ਨਜਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਝਾੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ। ਡਿਫੈਂਸ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਇਕੱਲੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਚੀਫ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਈਲੇਜ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਢਕਭੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਹੋਏ, ਰੇਲਵੇ ਹੋਏ, ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਹੋਣ, LIC ਹੋਏ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਤੇ। ਤੇ ਅਦਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਹੀ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਬਲੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਦਿਓ ਨੌਕਰੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਪਲੀਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਛਾਬੜਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1999 'ਚ ਬਣੀ ਕਾਰਗਿਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਯੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਸੀ, ਹੁਣ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 26 ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਵੀਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਡਾਊਟ ਵੀ ਯੂਥ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਐਨਸੀਸੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਐਨਸੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੈਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਟੌਪ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟੌਪਰ ਸੀ, ਟੌਪ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਡਰਿਲ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕ੍ਰੋਸ ਕੰਟਰੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਨਸੀਸੀ ਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਸੁਣੋ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਥ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਯੂਥ ਫਿਟਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਰਗਿਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੈਨਾ ਵਧੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਨਾ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਆਏਗੀ, 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਵਾਲੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲੇਵਰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੀਤ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੀਤ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗਿਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੂਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ। ਜੀ ਜੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਸੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵੀ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਨਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਰ ਲੈਂਦੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਵਕਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੇਠ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਸਹੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਐਨਸੀਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਨਾ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ 100% ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਵੀ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ 23 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ? ਹਾਂ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ 22-23 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਲੇ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਜੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ।
ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸਰ, ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੈ ਜੀ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਫੌਜ ਹੀ ਬਚ ਗਈ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ? ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਫੌਜ ਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੋਈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਫੌਜ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਦਾ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਟੇਬਲ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ, ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਬੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ 12 ਲੱਖ ਕਮਾ ਲੇਗਾ। 12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਦੇ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਰ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਜੀ ਬਤਾਓ ਆਪਣਾ ਸਰ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਰਬਲੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਗਈ ਉਮਰਾਂ ਭੋਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਭੇਜ ਦਈਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੋਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਬੱਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਵਾਜਬ ਲੱਗੀ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ 25 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਦੇਖੋ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ ਬਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਉਹ 25% 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ 25% ਰੱਖਣੇ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜੇ 25 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਰਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਓ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਆਵਾਜ਼? ਜੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ਼ੂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੂਮ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠਾ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੀ। ਹਾਂ ਨਵੀਨ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਔਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਪੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25% ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, 75% ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ 75% ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ 10% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਡ ਤੋਂ ਕੋਟਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋਬ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਰ ਉਹ ਜੋਬ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਰਕਸ਼ਣ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੁਣ ਆਇਆ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ 10% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20% ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਟਾਕ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ CEO ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬੇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਲਰੀ ਐਮਪਲਾਇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਈਵਨ ਦੈਨ ਕਿ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ। ਸੋ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਆਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ
ਨੌਕਰੀ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 75% ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਣਗੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਨ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਠੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20,000 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਰ, 2-2 ਲੱਖ 3-3 ਲੱਖ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਦੇ, ਔਰ ਮਿਲਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੈਂਗਲੌਰ ਜਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੂਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਆਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਦਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ, ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸੋਚੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਆ ਪਾ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਰਹੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੱਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰੇ ਲਾਹਾ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ? ਇੰਦਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਅਦਾ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਆਪਦੇ ਉਹਦੇ ਬਣਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਵਾਂ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨਾਲ ਖਲਵਾੜ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਗੱਲ ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਰ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਬਸ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਾਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪੇ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਾਹਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਚੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸੰਧੂ। ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਚਲੋ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਹੈਡ ਐਂਡ ਟੇਲ ਨੇ ਦੋਨੋਂ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ 4-5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਦੋ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ ਹੈ,
ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਢਕਵੰਜ ਰਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਫ੍ਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡਾ, ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਟਾਕ ਬਚਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਸਟਾਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਲਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਰੀਜਨਲ ਪੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਪੇਟੀ ਫ੍ਰੀ ਚੁਕਾਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਹੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। 16,000 ਦੀ 17,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ 15,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਡਰਿੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਕਰਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ SS ਚੰਨੀ ਜੀ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਜੀ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਪ੍ਰਮੋਦ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਵਾਜਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।